ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో మావోయిస్టుల నిర్మూలన, మావోయిస్టులను అంతమొందించడం అండ్ మావోయిస్టు రహిత బస్తర్‌ను ఏర్పాటు చేయడం, మావోయిస్టు రహిత భారతదేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ఇవన్నీ ఒక ఒక ఎత్తు. అయితే ఇప్పుడు తాజాగా అదే ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో మైనింగ్ సంబంధించిన తవ్వకాలను ఆదివాసులు ప్రతిఘటిస్తున్నారు. ఆదివాసులు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. అండ్ ఎంత పెద్ద ఎత్తున వ్యతిరేకిస్తున్నారంటే వేలాది మంది. వాళ్ళ వెనక ఎవరు మావోయిస్టులు లేరు. వాళ్ళ వెనక ఏ రకమైన భావజాలం లేదు. వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా వేలాది మంది ఆదివాసులు, గిరిజనులు, ముఖ్యంగా ఆదివాసులు అంటే గోండి అట్లాగే మాడియా ఈ భాషను మాట్లాడేవాళ్ళు వాళ్ళు తిరగబడుతున్నారు. వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే మా సంస్కృతిపై దాడి జరుగుతోంది. మా అంటే దశాబ్దాల కిందట శతాబ్దాలుగా మాకున్న ఏదైతే సంస్కృతి లేకపోతే ఇతరత్ర ఈ పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని దెబ్బతీస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు నందిరాజ్ హిల్స్ అనే ప్రాంతంలో ఎన్ఎండిసి అట్లాగే ఇతర ఇది మన మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కంబైన్డ్గా మైన్స్ తవ్వడానికి అంటే ఈ డిపాజిట్స్ తవ్వడానికి సంబంధించి మైనింగ్ కార్యకలాపాలను విస్తరించే పనులను చేపడుతున్నారు బయలడేల ప్రాంతంలో. సో దీన్ని ఆదివాసులు నిరసన తెలియజేస్తున్నారు. చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సి ఏంటంటే మావోయిస్టు పార్టీలు, కమ్యూనిస్టు పార్టీలు లేకపోతే ఇతర ఏ రాజకీయ పార్టీల సపోర్ట్ లేకుండా, ఏ రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన ఇతరత్ర ప్రేరణ లేకుండా వాళ్ళు వాలంటరీగా తమ హక్కుల కోసం లేకుంటే తమ జాతులకు సంబంధించిన ఏవైతే పరిరక్షణ ఉందో దాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం వాళ్ళు ఈ రకంగా తిరుగుబాటు చేయడం, నిరసనను తెలియజేయడం ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఆకర్షిస్తున్నట్టుగా కనబడుతోంది. అందువల్లనే ఈ వీడియోలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఒక వీడియో మనం విందాం. मैं खुले मंच में बोल रहा हूँ, वो तलवार उठाने के लिए एक दिन नहीं लगेगा, ये बता दिया। और वो बंदूक जो रखे हैं ना हम लोग, वो बंदूक उठाने के लिए हम लोग को एक दिन नहीं लगेगा, मैं बता दे रहा हूँ। हमारे दादा लोग जो समर्पण किए हैं वो बस नाम के लिए किए हैं, मैं बता दे रहा हूँ, आप जो करना कर लीजिए। हाँ, ये बता दे रहा हूँ। मैं अभी ITI क्लास किया हूँ, आप अगर जो करना कर दीजिए, मुझे जेल ले जाना ले जाइए, गलत शब्द से बोल रहा हूँ, ठीक है? ये हकीकत बता रहा हूँ। अगर ये NMDC 4 नंबर डिपॉजिट और अगर जबरदस्ती खुला ना साहब, आसाम वाला या फिर नेपाल वाला, ये पूरा कहानी हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं पूरा ये अकेला बोल रहा नहीं, मत समझिए, पूरा जनता बोल रहा है, ठीक है? आप अभी लिख के दीजिए, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। दूसरा, वो नियरेस्ट पंचायतों की ग्राम सभा हुई है और फिर उसके बाद आपकी जो जनसुनवाई होनी थी, क्या प्रभावित पंचायत नियम ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल ये है कि आप जिन इलाकों में माइनिंग करेंगे आसपास के 10 किलोमीटर के अंदर में जितने भी गांव होंगे वो सारे पंचायतों को आपका जो पर्यावरण जो प्रभावित आकलन की जो ड्राफ्टिंग होती है वो स्थानीय भाषा में ड्राफ्टिंग करके बाकायदा आप क्या बोलते हैं अनाउंसमेंट करके आप सारे लोगों को जानकारी देंगे, उसके बाद ही आपकी जनसुनवाई सफल होगी। क्या वो सारी प्रक्रिया पे आप गए हैं? और मुझे लगता है कि अभी तक से ये पूरी प्रक्रिया नहीं हुई है और इन लोगों ने फर्जी तरीके से प्रस्ताव पास किया है और उसके बाद आप लोगों के साथ बैठ रहे हैं। तो भाई जब आपको मालूम है कि ये गलत हुआ, आपके साथ नहीं बैठा, तो आप लोग क्यों बैठ रहे हो? इनके साथ बैठने की क्या जरूरत है? तो फिर इनके साथ आप बात करने का सवाल ही नहीं उठता। अगर आपको देना ही नहीं है तो फिर इनके साथ बात ही क्यों करना भाई? नहीं करें। अगर नहीं देना है तो सीधे सीधे इसका विरोध करो। अगर देना है तो देखो, मैं हमेशा दो बात करता हूँ, आपके मन में हमेशा दो बातें, दो लाइन आपका क्लियर होना चाहिए। अगर बाकी में आपको लड़ना है तो आपको सीधे लड़ने का तरीका, आपको सीधे सीधे जिले प्रशासन और इसके विरोध में आपको उतरना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। हर एक वो व्यक्ति, हर एक घर का बंदा, हर एक जनप्रतिनिधि को एक होकर के लड़ने की जरूरत है अगर आपको बाकी में लड़ना है।
अगर आप लड़ नहीं पा रहे, बैठ के बात करना चाहते हो, तो आप हमारा क्या अधिकार है, अगर खुलता है तो हमारा क्या अधिकार है, पॉइंट ऑफ पे बातचीत होना चाहिए। अगर लड़ना है तो इनके साथ बातचीत नहीं होना है, आप सीधे सीधे उनकी जो कमियां है उसको लेकर के आप अपना आंदोलन कर सकते हैं। दूसरा, इनके साथ अगर बाकी में आप डिपॉजिट 4 देना चाहते हैं तो आपकी डिमांड के आधार पर इनको सीधे सीधे एग्रीमेंट पे तौर पे आप बात कर सकते हैं। या मैं जहां तक समझ रहा हूँ तो ये भी नहीं समझ रहा, आप लोग भी नहीं समझ रहे, मैं इतना तो समझ में आ रहा है। हम लोग समझ रहे हैं। तो भैया सुनो, ऐसा मत आरोप लगाओ। नहीं नहीं हमारे नहीं, सभी जन मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ भैया, मेरे को जो समझ में आ रहा है वो రైట్. మనం ఈ ఆదివాసీ యువకుల మాట విన్నాం. ఆదివాసులు చెప్తున్నది ఏమిటంటే, ఆయన ఫస్ట్ మాట్లాడిన వ్యక్తి చాలా క్లియర్గా చెప్పాడు ఒక మాట. ఏమన్నాడంటే, మా అన్నలు అంటే మా అన్నలు అంటే ఇన్ ద సెన్స్ మావోయిస్టులు, వాళ్ళు ఆయుధాలతో లొంగిపోతున్నారు నిజమే, కానీ మళ్ళీ మేము ఆయుధాలు పట్టడానికి ఎంతో సమయం పట్టదు. మీరు కనుక ప్రజా వ్యతిరేక చర్యలు చేపడితే, ఆదివాసులకు వ్యతిరేక చర్యలు చేపడితే, ఆదివాసుల హక్కులను హరిస్తే, ఆదివాసులకు అన్యాయంగా మీరు ప్రవర్తిస్తే, ఎవరైనా కావచ్చు, అది ప్రభుత్వ అధికారులు కావచ్చు, ప్రభుత్వం కావచ్చు, లేకపోతే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కావచ్చు, అండ్ ఈ మైనింగ్ సంస్థలు కావచ్చు, ఏదైనా సరే తాము కనుక పూనుకుంటే అహింసాయుతంగానే ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని ఒక ఆదివాసి చెప్తున్నాడు. అంటే అతను చెప్పిన దాంట్లో ఆ పాయింట్ చాలా కీలకమైంది. అంటే మేము మళ్ళీ ఆయుధాలు పట్టడం, అన్నలు ఆయుధాలు విడిచిపెడుతున్నారు, ఓకే, అయితే మేము కూడా ఆయుధాలు చేపట్టే పరిస్థితి రానివ్వకండి అతను అని ఆ ఆదివాసీ యువకుడు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాడు, ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాడు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ రకమైన అంటే ప్రజలు వ్యతిరేకిస్తున్న మైనింగ్ కార్యకలాపాలను నిలిపివేయాలని అతను కోరుతున్నాడు. సరే, దీనికి సంబంధించి నేను కొన్ని విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నా. బైలడిల్లా అడవుల్లో ఈ మైనింగ్ తవ్వకాలు చాలా కాలంగా జరుగుతున్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు 558 అంటే ఆల్మోస్ట్ 560 మిలియన్ టన్నుల హెమటైట్ అంటే ఇనుప ఖనిజం ఉన్నట్టుగా, అంటే నిల్వలు ఉన్నట్టుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం మైనింగ్ శాఖ గుర్తించింది. ఇందులో 352 మెట్రిక్ టన్నులను తవ్వవచ్చునని కూడా ప్రభుత్వం తెలియజేసింది. అయితే ఛత్తీస్గఢ్లో దంతేవాడ జిల్లాలో బైలడిల్లా రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఉంది. ఈ బైలడిల్లా రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ పరిధిలో ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని నేషనల్ మైనింగ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అంటే ఎన్ఎండిసి అంటాం, ఎన్ఎండిసి ద్వారా ఈ ఇనుప ఖనిజం తవ్వకాలను ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి సంబంధించి విస్తరించడానికి 875 హెక్టార్ల అటవీ భూమిని సేకరించాల్సింది. చూడండి, ఇక్కడ 875 అంటే ఆల్మోస్ట్ 1700 ఎకరాలు లేదా దాదాపు 2000 ఎకరాలకు పైగా అటవీ భూమిని సేకరించాల్సి ఉన్నట్టుగా కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ తెలియజేసింది. అండ్ ఈ విస్తరణకు సంబంధించిన విషయంలో కేంద్ర పర్యావరణ అనుమతులు కూడా లభించాయి దీనికి. సో కేంద్ర పర్యావరణం, అటవీ శాఖ, వాతావరణ మార్పులకు సంబంధించిన మంత్రిత్వ శాఖ, దీనికి సంబంధించిన నిపుణుల కమిటీ 57వ సమావేశం ఈ మధ్యన జరిగింది. అందులో బైలడిల్లా ఇనుప ఖనిజ గని డిపాజిట్ 11 అంటారు, ఆ ప్రతిపాదనను ఆమోదించింది. ఆ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని 11.30 మిలియన్ టన్స్ నుంచి 14.50 మిలియన్ టన్స్ ఇనుప ఖనిజాన్ని పెంచడానికి సంబంధించి, ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి సంబంధించి అనుమతులు లభించాయి. అయితే బైలడిల్లా రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ అనేది పూర్తిగా అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక పర్వత శ్రేణి. సో ఇక్కడ అధిక గ్రేడ్ ఇనుప ఖనిజం అంటే మంచి గ్రేడ్ ఇనుప ఖనిజం ఉన్నట్టుగా, అంటే ఈ ఐరన్ ఓర్ దొరికే నిక్షేపాలు ఉన్నట్టుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది. అండ్ ఇది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు తాజాగా ఈ మైనింగ్ లీజ్ కోసం దక్షిణ బస్తర్లో ఇది ఉంది, ఇది బైలడిల్లా మైనింగ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. ఈ అటవీ అభయారణ్యం అంటాం మనం, ఇది బైలడిల్లా రిజర్వ్ ఫారెస్ట్లో వివిధ జాతుల చెట్లు, అంటే 100 ఏళ్ల కిందటి చెట్లు, క్షీరదాలు, సరీసృపాలు అండ్ పక్షులతో సహా గొప్ప జీవ వైవిధ్యానికి సంబంధించిన ఇంకా చెప్పాలంటే అవి చాలా ఉన్నాయి. అండ్ అందులో
స్లోత్ బేర్ అనే ఎలుగుబంటి రకం, తర్వాత చిరుతపుళ్ళు, అడవి పిల్లులు, నక్కలు, సాంబార్ అండ్ బెంగాల్ నక్క అండ్ బూడిద ముంగోస్, ఇండియన్ పాంగోలిస్, ఇండియన్ పోర్క్ సైన్, ఇవి కాకుండా తర్వాత బెంగాల్ మానిటర్ అండ్ పైథాన్ అండ్ ఇండియన్ ఎలుకపాము, కోబ్రా, రస్సెల్ పైపర్ వంటి సరీసృపాలు, బస్టర్ హిల్ అనే మైనా, కామన్ బీఫౌల్, యూరోపియన్ ఈగల్ గుడ్లగూబ, బ్రౌన్ ఫిష్ గుడ్లగూబ, కామన్ బార్న్ గుడ్లగూబ, కాటన్ పిగ్మీ గూస్ వంటి పక్షి జాతులు కూడా ఉన్నట్టు కేంద్ర పర్యావరణ శాఖే తెలియజేసింది. ఆ తర్వాత 2026 జనవరి 16 అంటే 2 రోజుల కిందట మళ్ళీ ఒక సమావేశంలో దీనికి సంబంధించి అంటే ఎక్స్పాన్షన్ సంబంధించి అంటే బయలడిల్లా మైనింగ్ జరుగుతోంది ఆల్రెడీ. ఈ మైనింగ్ సంబంధించి ఏంటంటే డిపాజిట్ 4, డిపాజిట్ 13 ఈ రెండింటిని కూడా తవ్వాలన్న ఒక నిర్ణయాన్ని ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంది. ఇందులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇన్ ద సెన్స్ నేషనల్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, దీంతోపాటు అదానీ గ్రూప్ కూడా ఎన్ఎండిసితో కలిసి సంయుక్తంగా ఈ మైనింగ్ తవ్వకాల విస్తరణను చేపట్టడానికి పూనుకుంటున్నట్టుగా కనబడుతోంది. కానీ ఆదివాసులు ప్రజలు వేల సంఖ్యలో ప్రతిఘటిస్తున్నారు. ఆల్మోస్ట్ 25 to 30 అంటే 25 నుంచి 30 గ్రామాల ప్రజలు సమావేశమై అక్కడ నిర్వహించిన గ్రామ సభలో తమ నిరసనను తెలియజేశారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.